Hello students, I am Dr. A.B. Patil. Welcome in this session of inheritance and variation. Already we discussed in the previous lecture structure of chromosome, then structure of sex chromosome and the types of chromosome on the basis of or on the position of centromere. So all these points we already discussed in the previous lecture. In this lecture we will discuss about the linkage. So already you know that whenever you observe the structure of chromosome, on this chromosome number of genes are present, and the chromosome which act as a carrier of the inheritance of the genes, means on this chromosome number of genes are present, and these genes which are transmit from one generation to next generation. Then what is the meaning of link gene and linkage? The genes which are present on the chromosome, they inherit together. These genes are called as link genes, or the tendency of two or more genes. The tendency of two or more genes inherit together. This is called as a linkage. आपल्याला ऑलरेडी हे माहिती आहे की क्रोमोझोम वरती काय असणार आहे, नंबर ऑफ जीन्स विच आर प्रेझेंट इन द लिनियर फॅशन. या क्रोमोझोम वरती नंबर ऑफ जीन्स प्रेझेंट आहेत, ते सगळे जीन्स लिनियर फॅशन मध्ये प्रेझेंट असणार आहेत. These genes which transmit the character from one generation to next generation, means genes are transmit from one generation to next generation. The genes which are two or three genes which inherit togetherly, and these genes are called as a link genes. म्हणजे आता समजा आपण हे कन्सिडर केलं, इथं ए जीन आहे, बी जीन आहे आणि हे ए बी सी हे जीन्स आहेत. हे जीन्स काय होतील, दे इनहेरिट टुगेदरली काय होणार आहेत, एका जनरेशन मधून दुसऱ्या जनरेशन मध्ये ट्रान्समिट होणार आहेत. These genes are called as a link genes, or the tendency of two or more genes, two or three genes to inherit together. These tendency is called as a linkage. त्याला आपण काय म्हणतो, linkage म्हणतो. The linkage was firstly studied in plants by Batson and Punnett, and in animal, the linkage was studied by T.H. Morgan. Then if you observe the linkage group, what is the meaning of linkage group? Already we know that the number of genes which are present on the chromosomes. On a chromosome, number of genes are present. All genes which are present on a chromosome, all these genes are called as a link genes, and these all link genes form a one group, and this is called as a linkage group. म्हणजे या क्रोमोझोम वरती जे सगळे जीन्स प्रेझेंट असणार आहेत, समजा हा एक नंबरचा क्रोमोझोम आहे, त्यानंतर आपण जर कन्सिडर केला 8 नंबरचा क्रोमोझोम कन्सिडर केला आणि त्याच्यावरती हे सगळे जीन्स प्रेझेंट असतील, सगळे लिनियर फॅशन मध्ये जीन्स अरेंज आहेत, तर एक नंबरच्या क्रोमोझोम वरती प्रेझेंट असलेले हे सगळे जीन्स जे असणार आहेत, ऑल दी जीन्स ऍज दे प्रेझेंट ऑन ए सेम क्रोमोझोम, दी जीन्स आर कॉल्ड एज लिंक जीन्स, अँड दे फॉर्म ए वन लिंकेज ग्रुप. देन 8 नंबरच्या क्रोमोझोम वर आपण बघितलं, त्याच्यावरती प्रेझेंट असलेले जे सगळे जीन्स असणार आहेत, दे आर इन्क्लुडेड इन वन लिंकेज ग्रुप. मीन्स the number of chromosome, the linkage group which is depend upon the chromosome number, haploid chromosome number. एखाद्या ऑर्गॅनिझमचा हॅप्लॉइड क्रोमोझोम नंबर किती आहे तेवढा त्याचा लिंकेज ग्रुप असणार आहे. फॉर एक्झाम्पल ह्युमन बीइंग मध्ये आपण बघितलं 46 क्रोमोझोम प्रेझेंट असतात, म्हणजेच किती असणार आहे, हॅप्लॉइड मध्ये 23, म्हणजेच आपल्यामध्ये काय असणार आहे, 23 पेअर्स ऑफ द क्रोमोझोम प्रेझेंट आहेत. जे 23 मॅटर्नल कडून आले, 23 पॅटर्नल कडून आले, मदर कडून 23 आले, फादर कडून 23 आले, म्हणजे 23 होमोलॉगस पेअर ऑफ द क्रोमोझोम्स आर प्रेझेंट असतील.
म्हणजे ह्युमन बिंगचा लिंकेज ग्रुप किती झाला 23 झालेला. देन इफ यू ऑब्झर्व इन द फ्रूट फ्लाय 8 क्रोमोझोम्स आर प्रेझेंट, म्हणजेच किती असणार आहे 4 होमोलॉगस पेअर्स असतील, म्हणजेच त्याचा लिंकेज ग्रुप किती झाला 4. देन इफ यू ऑब्झर्व इन द मेज मध्ये आपण बघितलं तर मेजचा लिंकेज ग्रुप किती आहे 10 होमोलॉगस पेअर्स, त्याच्यामध्ये 10 homologous pairs of the chromosomes are present, so its linkage group is 10. Then if you observe in pea plant Pisum sativum, त्याच्यामधला आपण लिंकेज ग्रुप बघितला तर किती असणार आहे लिंकेज ग्रुप, म्हणजे त्याच्यामध्ये 14 क्रोमोझोम्स आहेत, म्हणजे हॅप्लॉइड नंबर किती असणार त्याचा 7 असणार, म्हणजे त्याचा लिंकेज ग्रुप किती झाला 7 झाला. म्हणजेच हॅप्लॉइड सेल मध्ये सिंगल सेट ऑफ द क्रोमोझोम किती आहे तेवढा त्याचा काय असणार आहे लिंकेज ग्रुप असणार आहे. सो लिंकेज ग्रुप इज नथिंग बट द नंबर ऑफ जीन्स विच आर प्रेझेंट ऑन द सेम क्रोमोझोम, दे आर included in one linkage group and the linkage group of the specific organism which is depend upon the haploid set of the chromosome number. So in this way these are the some linkage group. म्हणजे लिंकेज ग्रुप हे आपल्याला कळालं की एका क्रोमोझोम वरती जेवढे जीन्स प्रेझेंट असणार आहेत ते सगळे जीन्स त्या क्रोमोझोमचे, म्हणजे 1 नंबरच्या क्रोमोझोम वरती जे सगळे जीन्स प्रेझेंट असतील ते सगळे एका लिंकेज ग्रुप मध्ये इन्क्लूड होणार आहेत, आणि त्या ऑर्गॅनिझमचा हॅप्लॉइड सेट ऑफ द क्रोमोझोम नंबर जेवढा असेल तेवढे काय असणार आहे तेवढा त्याचा लिंकेज ग्रुप असणार आहे. म्हणजे ह्युमन बिंग मध्ये बघितलं तर 23 लिंकेज ग्रुप आहे, पी प्लांट मध्ये बघितलं तर 7 लिंकेज ग्रुप आहे, म्युकर मध्ये बघितलं तर लिंकेज ग्रुप 2 आहे. सो दिस इज ऑल अबाउट द लिंकेज ग्रुप. Then we discuss about the types of linkage. Complete linkage and incomplete linkage. There are two main types of the linkage. Complete linkage and incomplete linkage. If you observe the complete linkage, completely linked genes which are present on the same chromosome, they inherit togetherly, then these genes are called as a completely linked genes, means 2 or 3 genes which inherit togetherly, these genes are called as complete linked genes, and this phenomenon is known as complete linkage. म्हणजे या क्रोमोझोम वरती जे जीन्स प्रेझेंट आहेत तर हा ए आणि बी आपण जीन कन्सिडर केला. These two genes which are present on the same chromosome and they are very closely situated, एकदम क्लोजली ते काय असणार आहेत जवळ जवळ आहेत एकमेकाच्या. सो these two genes which are inherit togetherly in the next generation, म्हणजे त्यांचे इनहेरिटन्स जे होणार आहे नेक्स्ट जनरेशन मध्ये ते काय होईल they are togetherly inherit and these genes are called as a completely linked genes. And this phenomenon is known as complete linkage. And due to this complete linkage, we observe the number of characters which are same to the parents. म्हणजे बरेचसेच कॅरेक्टर अगदी सेम आपल्याला काय दिसतात पॅरेंट सारख्या ऑफस्प्रिंग मध्ये दिसतात. का? कारण जेव्हा काय होणार आहे न्यू ऑफस्प्रिंग्स फॉर्म होतील, जेव्हा काय होईल क्रॉसिंग ओव्हर जरी झालं तरी काय असणार आहे क्रॉसिंग ओव्हर 2 होमोलॉगस क्रोमोझोम मध्ये जरी क्रॉसिंग ओव्हर झालं तरी काय असणार आहे हे ए आणि बी आपण जर कन्सिडर केले किंवा 1 आणि 2 नंबरचे जीन कन्सिडर आपण केले तर ते कसे आहेत दे आर व्हेरी क्लोज टू इच अदर, दे आर प्रेझेंट ऑन द सेम क्रोमोझोम, एकाच क्रोमोझोम वरती प्रेझेंट आहेत आणि ते अगदी जवळ जवळ आहेत. त्यामुळे काय होणार नाही whenever there is a gamete formation, whenever there is a crossing over, at that time they do not separate from each other. ते एकमेकापासून सेपरेट होणार नाहीत, they togetherly inherit and so these genes are called as completely linked genes and this phenomenon is known as complete linkage. याचं जर एक्झाम्पल बघायचं असलं तर हे आपण कशामध्ये बघू शकतो एक्स क्रोमोझोम ऑफ ड्रोसोफिला, मेल ड्रोसोफिला मधल्या एक्स क्रोमोझोम मध्ये आपल्याला काय दिसेल तर काय होणार आहेत जे जीन्स आहेत ते आहे तसे काय होतील एक्स क्रोमोझोम वरचे जीन आहे तसे काय होणार आहेत नेक्स्ट जनरेशन मध्ये जाणार आहेत and the genes, the
if you observe, these genes are situated very close to each other. The distance in between these genes is very less. Then incomplete linkage. If you observe incomplete linkage, these genes which are present on the same chromosome, हे genes काय असणार आहेत? If they are present on the same chromosome but they are situated or they are distantly situated, or the distance between these chromosome, म्हणजे आपण हा 1 नंबरचा क्रोमोझोम घेतला आणि काय केलेलं आहे, आपण हा 7 नंबरचा क्रोमोझोम कन्सिडर केला. 1 नंबरचा आणि 7 नंबरचा असे दोन आपण काय केले, जीन कन्सिडर केले. हे सगळे जीन्स एकाच क्रोमोझोम वरती प्रेझेंट आहेत. सो दे आर इन्क्लुडेड इन वन लिंकेज ग्रुप, एकाच लिंकेज ग्रुप मध्ये येतात. पण इथं काय झालेलं आहे, द डिस्टन्स बिटवीन दीज टू जीन्स, या दोन जीन्स मधलं डिस्टन्स काय आहे, दे आर फार अवे फ्रॉम इच अदर, एकमेकापासून खूप लांब आहेत ते. दे आर डिस्टन्सली लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोझोम, ड्यू टू विच these two genes which are not, or they do not inherit togetherly, these genes are called as a incompletely linked genes, or this phenomenon is known as incomplete linkage. त्याला आपण incomplete linkage म्हणतो. म्हणजे ह्या एका सेम क्रोमोझोम वरती जे नंबर ऑफ जीन्स प्रेझेंट आहेत, दोन जीन मधलं जर डिस्टन्स, अंतर हे जास्त असेल तर काय होणार आहे, जेव्हा गॅमेट फॉर्मेशनच्या वेळी मिओसिस होताना काय होईल, क्रॉसिंग ओव्हर होईल. क्रॉसिंग ओव्हर होताना हे काय होणार आहे, हे दोन जीन एकमेकापासून सेपरेट होणार आहेत, आणि सेपरेट झाल्यामुळे काय होणार आहे, दे डू नॉट ट्रान्समिट और ट्रान्समिट फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन टुगेदरली, म्हणजे एकत्र ते दुसऱ्या जनरेशन मध्ये जाणार नाही. देयर इज they do not inherit togetherly in the next generation. These genes are called as a incompletely linked genes, and this phenomenon is known as incomplete linkage. त्याला आपण incomplete linkage म्हणतो. याचं एक्झाम्पल जर बघितलं, झिया मेज म्हणजेच मेज मध्ये जर आपण बघितलं तर कलर अँड शेप ऑफ द ग्रेन्स, मक्याचं कणीस जर आपण बघितलं तर त्याच्यामधले जे काही ग्रेन्स असणार आहेत, मक्याच्या कणसामधले जे नंबर ऑफ ग्रेन्स आहेत, त्या प्रत्येक सीडचा जर शेप आणि मध्ये मध्येच आपल्याला काय दिसतं, व्हेरिएशन पण पाहायला मिळते. कलर आणि शेप मध्ये व्हेरिएशन पाहायला मिळते. दिस इज ड्यू टू द इनकम्प्लीट लिंकेज. कशामुळे झालेलं आहे हे, इनकम्प्लीट लिंकेज. देन the next, the arrangement of the link genes. Arrangement of the link genes. या लिंक जीनची अरेंजमेंट कशी असणार आहे, इफ यू कन्सिडर द टू क्रोमोझोम्स, आपण दोन क्रोमोझोम्स असे कन्सिडर केले, होमोलॉगस क्रोमोझोम्स आहेत हे. तर ह्या होमोलॉगस क्रोमोझोम, आता ऑलरेडी तुम्हाला माहिती आहे होमोलॉगस क्रोमोझोम मीन्स द क्रोमोझोम्स विच आर स्ट्रक्चरली अँड फंक्शनली सिमिलर वन. These chromosomes are called as homologous chromosome. त्यांना काय म्हणतो आपण, homologous chromosome म्हणतो. Then arrangement of these link gene, या लिंक जीन ची अरेंजमेंट कशी असणार आहे, दोन प्रकार आपल्याला दिसेल, cis arrangement and trans arrangement. In cis arrangement, the dominant allele of the two genes which are present on the same chromosome, म्हणजे सपोज आपण जर बघितलं तर हा डॉमिनंट ए आहे, एका जीनचा अलेल ए डॉमिनंट आहे. हे दोन्ही डॉमिनंट अलेल ऑफ टू डिफरंट जीन, हे दोन्ही डॉमिनंट अलेल जर समजा एकाच क्रोमोझोम वरती प्रेझेंट असतील तर त्याला आपण काय म्हणणार आहोत, देन इट इज नोन ॲज सिस अरेंजमेंट. किंवा त्या आता ह्याचा होमोलॉगस क्रोमोझोम कुठला आहे, हा आहे, तर या क्रोमोझोम वरती त्याचे काय असणार आहे, दोन्ही पण रेसेसिव्ह अलेल प्रेझेंट असतील. अशी जर कंडिशन असेल, म्हणजे होमोलॉगस पेअर ऑफ क्रोमोझोम आपण बघितले आणि त्या होमोलॉगस क्रोमोझोमची पेअर बघितल्यानंतर आपल्याला काय दिसेल, एका क्रोमोझोम वरती काय असणार आहेत, टू डॉमिनंट अलेल ऑफ टू जीन्स विच आर प्रेझेंट, आणि दुसऱ्या त्याच्या होमोलॉगस क्रोमोझोम वरती आपल्याला काय दिसेल, देअर रेसेसिव्ह अलेल, बोथ रेसेसिव्ह अलेल्स ऑफ द टू डिफरंट जीन्स विच आर प्रेझेंट. Then this condition, this arrangement is known as cis arrangement. त्याला आपण cis arrangement म्हणतो. तेच जर आपण याच्यामध्ये बघितलं ट्रान्स अरेंजमेंट, ट्रान्स अरेंजमेंट मध्ये आपल्याला काय दिसेल, आउट ऑफ दीज homologous chromosome, on one chromosome one dominant allele of one gene
अँड वन रेसेसिव्ह अलेल ऑफ द अदर जीन इज प्रेझेंट, आणि दुसऱ्या त्याच्या होमोलॉगस क्रोमोझोम वरती पण काय दिसेल आपल्याला, वन रेसेसिव्ह अलेल अँड वन डॉमिनंट अलेल ऑफ द जीन इज प्रेझेंट. म्हणजे दोन जीनचे जे डॉमिनंट अँड रेसेसिव्ह आलेले असतात, आपल्याला माहिती आहे डॉमिनंट अँड रेसेसिव्ह आपण टॉलनेस जे हाईट ऑफ द प्लांट कन्सिडर करताना आपण बघितलं होतं, हे काय असणार आहे, हे डॉमिनंट, कॅपिटल टी डॉमिनंट आहे, स्मॉल टी रेसेसिव्ह आहे. तिथं आपण तसंच आपण इथं कन्सिडर केलेलं आहे. काय कन्सिडर केलं, समजा या ट्रान्स अरेंजमेंट मध्ये कसं असणार आहे, तर एका क्रोमोझोम वरती एका जीनचा डॉमिनंट अलेल प्रेझेंट असेल आणि दुसऱ्या जीनचा रेसेसिव्ह अलेल प्रेझेंट असेल, आणि त्याच्या होमोलॉगस क्रोमोझोम वरती एक डॉमिनंट अलेल प्रेझेंट असणार आणि एक रेसेसिव्ह प्रेझेंट असणार. त्या कंडिशनला, त्या अरेंजमेंटला आपण काय म्हणतो, ट्रान्स अरेंजमेंट ऑफ द लिंक जीन्स. सो दिस इज ऑल अबाउट द सिस अँड ट्रान्स. म्हणजे एकाच क्रोमोझोम वरती दोन्ही डॉमिनंट असतील, दुसऱ्या त्याच्या होमोलॉगस क्रोमोझोम वरती दोन्ही रेसेसिव्ह असतील, तर त्याला आपण काय म्हणणार आहोत, दिस इज कॉल्ड एज अ सिस अरेंजमेंट. एक डॉमिनंट एक रेसेसिव्ह प्रेझेंट असेल तर आपण त्याला काय म्हणणार आहोत, ट्रान्स अरेंजमेंट. देन वी डिस्कस अबाउट द सेक्स लिंकेज. जसं आपण कंप्लीट इनकम्प्लीट लिंकेज बघितले, तसं सेक्स लिंकेज मध्ये आपण बघितलं. सेक्स लिंकेज, ऑलरेडी वी नो द स्ट्रक्चर ऑफ सेक्स क्रोमोझोम. सेक्स क्रोमोझोमचं आपण स्ट्रक्चर बघितलेलं आहे. अँड दिस सेक्स क्रोमोझोम, या सेक्स क्रोमोझोम मध्ये जसे सेक्स डिटरमाइन करणारे जीन प्रेझेंट आहेत, त्याचबरोबर काय असणार आहे, सम जीन्स विच आर प्रेझेंट ऑन दिस क्रोमोझोम दे आल्सो कंट्रोल द फिनोटायपिक कॅरेक्टर्स. काही फिनोटायपिक कॅरेक्टर्स पण एक्सप्रेस करणारे, कंट्रोल करणारे जीन्स पण काय असणार आहेत, सेक्स क्रोमोझोम वरती प्रेझेंट असते. And these phenotypic character expressing or controlling genes which are called as a sex-linked genes. And inheritance of these sex-linked genes is known as a sex linkage. त्यालाच आपण काय म्हणतो, सेक्स लिंकेज. म्हणजेच सेक्स क्रोमोझोम वरती जसे सेक्स डिटरमाइन करणारे जीन्स प्रेझेंट आहेत, त्याचबरोबर काही फिनोटायपिक कॅरेक्टर डिटरमाइन करणारे जीन पण याच्यावरती प्रेझेंट असतील, आणि ते जे जीन्स असणार आहे त्या जीन्सला काय म्हटलं जातं, सेक्स लिंक जीन म्हटलं जातं. अँड देअर इनहेरिटन्स इज नोन ॲज ए सेक्स लिंकेज. त्याला सेक्स लिंकेज आपण म्हणतो. इफ दीज जीन्स, फिनोटाइप कॅरेक्टर एक्सप्रेस करणारे जीन्स जे असणार आहेत, इफ दीज 2 or 3 जीन्स विच कंट्रोल द फिनोटायपिक कॅरेक्टर दे इनहेरिट टुगेदरली इनहेरिट होत असतील, तर त्यांना आपण काय म्हणणार आहोत, सेक्स लिंक जीन्स, आणि त्याला सेक्स लिंकेज आपण म्हणतो. आता याच्यामध्ये परत दोन टाइप पडलेत, कंप्लीट सेक्स लिंकेज अँड इनकम्प्लीट सेक्स लिंकेज. ऑलरेडी यू नो द स्ट्रक्चर ऑफ सेक्स क्रोमोझोम, अँड इन स्ट्रक्चर ऑफ सेक्स क्रोमोझोम we know that if you observe the सेक्स क्रोमोझोम, दिस सेक्स क्रोमोझोम हॅव्हिंग द 2 रिजन्स, त्याच्यामध्ये 2 रिजन्स आपल्याला पाहायला मिळतात, होमोलॉगस रिजन अँड नॉन होमोलॉगस रिजन. सो इफ यू ऑब्झर्व द कंप्लीट लिंकेज जर आपण बघितलं, द जीन्स विच आर प्रेझेंट ऑन द नॉन होमोलॉगस रिजन ऑफ द सेक्स क्रोमोझोम. सेक्स क्रोमोझोमच्या नॉन होमोलॉगस रिजन वरती जे जीन्स प्रेझेंट असणार आहे, द जीन्स विच आर प्रेझेंट ऑन द नॉन होमोलॉगस रिजन ऑफ द सेक्स क्रोमोझोम, दे इनहेरिट टुगेदरली. These genes are called as a completely sex-linked genes, and their inheritance is known as complete sex linkage, because there is a no crossing over in the non-homologous region of the sex chromosome. सेक्स क्रोमोझोम जे आहे त्याच्यामध्ये 2 पार्ट्स आपल्याला पाहायला मिळतात. नॉन होमोलॉगस रिजन, की ज्या नॉन होमोलॉगस रिजन मध्ये एक्स अँड वाय जर आपण कन्सिडर केला, इथं ह्युमन बिंग मधले आपण क्रोमोझोम कन्सिडर केले सेक्स क्रोमोझोम, तर एक्स सेक्स क्रोमोझोमच्या नॉन होमोलॉगस रिजन वरती जे जीन प्रेझेंट असणार आहे ते वाय क्रोमोझोमच्या नॉन होमोलॉगस रिजन वरती असणार नाही.
आणि काय होणार नाही, जेव्हा क्रॉसिंग ओव्हर होतं तेव्हा क्रॉसिंग ओव्हर होताना या नॉन होमोलॉगस रिजन ऑफ द सेक्स क्रोमोझोम मध्ये कधीही क्रॉसिंग ओव्हर होत नाही. त्यामुळे या सेक्स क्रोमोझोमच्या नॉन होमोलॉगस रिजन वरती जे जीन असणार आहेत ते आहे तसे काय होतील, नेक्स्ट जनरेशन मध्ये ट्रान्समिट होणार आहेत. त्याच्यामध्ये काही चेंज होणार नाही कारण तिथं क्रॉसिंग ओव्हरच होणार नाही. सो दे इनहेरिट टुगेदरली इन द नेक्स्ट जनरेशन अँड दीज जीन्स आर कॉल्ड एज ए completely sex linked genes and their inheritance is known as a complete sex linkage. त्याला complete sex linkage आपण म्हणतो. त्याचा एक्झाम्पल जर बघितलं तर हिमोफिलिया. इट इज वन ऑफ द एक्स लिंक्ड इनहेरिटन्स आहे की एक्स सेक्स क्रोमोझोमच्या एक्स सेक्स क्रोमोझोम वरती हा काय असणार आहे, हिमोफिलिया कंट्रोल करणारा जीन प्रेझेंट असेल. हिमोफिलियामध्ये छोटासा जरी काही आपल्याला कट झाला तर कंटिन्युअस ब्लिडिंग होतं, ब्लड क्लॉटिंग त्याच्यामध्ये होत नाही. ते आपण डिटेलमध्ये नंतर बघणार आहोत. देन कलर ब्लाइंडनेस, रेड और ग्रीन कलर, द पर्सन विच इज अनेबल टू डिफरन्शिएट रेड अँड ग्रीन कलर, बोथ कलर्स अपीअर ग्रे. त्या पर्सनला काय दिसणार नाही, रेड अँड ग्रीन कलर काय करता येत नाही, इझिली आयडेंटिफाय म्हणजे डिफरन्सिएशन करता येत नाही. त्याला दोन्ही कलर कसे दिसणार आहेत, ग्रे कलर दिसतात. देन मायोपिया, ज्या पर्सन मध्ये मायोपिया होणार आहे त्याला निकट दृष्टी दोष आपण म्हणतो की ज्या पर्सनला काय दिसणार आहे, जवळचं दिसेल पण लांबचं दिसणार नाही. देन नेक्स्ट आपण बघितलं हायपरट्रिकॉसिस विच इज द, हे तीन जे आहेत हिमोफिलिया, कलर ब्लाइंडनेस, मायोपिया, दीज आर द एक्स लिंक्ड इनहेरिटन्स आहे. आणि जर हायपरट्रिकॉसिस अँड इक्थिओसिस जर आपण बघितले हे दोन्ही वाय लिंक्ड आहे. हायपरट्रिकॉसिस मध्ये बघितलं हेरी इयर पिन्ना, मेल मध्ये आपण बघतो, म्हणजे जेंट्स मध्ये आपल्याला काय पाहायला मिळेल तर त्यांच्या कानावरती जी काय कान असणार आहे त्या हेरी पिन्ना असतो, त्याच्यावरती केस असतात. दिस इज नथिंग बट द हायपरट्रिकॉसिस. देन इक्थिओसिस मीन्स द स्किन रफ, स्किन जी असणार आहे ती रफ होते, अगदी जसं माशाच्या अंगावरती कल्ले असतात तशा पद्धतीनं स्किन होते, त्याला इक्थिओसिस असं म्हटलं जातं. देन इनकम्प्लीट लिंकेज, हे एक्झाम्पल तुम्हाला लक्षात ठेवायचे आहेत. कम्प्लीट सेक्स लिंकेज आणि इनकम्प्लीट सेक्स लिंकेज याच्यावरती एमसीक्यू मध्ये क्वेश्चन विचारला जातो. सो नेक्स्ट इनकम्प्लीट सेक्स लिंकेज. इनकम्प्लीट सेक्स लिंकेज, द जीन्स विच आर प्रेझेंट ऑन द homologous region of the sex chromosome, the genes which are present on the homologous region of the sex chromosome, they inherit together, but if you observe the in these sex chromosome मध्ये आपण बघितलं तर दोन रिजन आपल्याला पाहायला मिळतात, नॉन होमोलॉगस रिजन आणि होमोलॉगस रिजन. होमोलॉगस रिजन मध्ये काय असणार आहे, जीन्स प्रेझेंट आहेत. जसे जीन्स या एक्स क्रोमोझोमच्या होमोलॉगस रिजन वरती प्रेझेंट असतील त्याचेच आलेल काय असणार आहेत, वाय क्रोमोझोमच्या होमोलॉगस रिजन वरती प्रेझेंट असतील. सो जीन्स विच आर प्रेझेंट ऑन द होमोलॉगस रिजन they do not inherit togetherly because crossing over takes place in between these homologous region of the sex chromosome. सेक्स क्रोमोझोम मध्ये काय होणार आहे, जेव्हा क्रॉसिंग ओव्हर होईल मिओसिसच्या वेळी जेव्हा क्रॉसिंग ओव्हर होतं ते क्रॉसिंग ओव्हर फक्त होमोलॉगस रिजन मध्येच क्रॉसिंग ओव्हर होतं. आणि जेव्हा क्रॉसिंग ओव्हर होणार, क्रॉसिंग ओव्हर झाल्यामुळे काय होतील, जे जीन्स असणार आहेत, जे जीन्स एकमेकापासून जास्त अंतरावरती आहेत किंवा समजा आता इथं ए आहे इथं बी आहे आणि बरोबर क्रॉसिंग ओव्हर इथून झालं तर हे दोन्ही काय होणार आहेत, एकमेकापासून सेपरेट होतील. सो these two genes, two or more genes which do not inherit togetherly in the next generation, these genes are called as incompletely sex linked genes, and this phenomenon is known as incomplete sex linkage. Incomplete sex linkage आपल्याला कुठं पाहायला मिळणार आहे तर या होमोलॉगस रिजन ऑफ द सेक्स क्रोमोझोम वरती पाहायला मिळणार आहे. कारण क्रॉसिंग ओव्हर हे फक्त कशामध्ये होणार आहे तर होमोलॉगस रिजन ऑफ सेक्स क्रोमोझोम मध्येच होतं. त्यामुळे काय होईल,
क्रॉसिंग ओव्हर झालं की हे जीन्स काय होतील, सेपरेट होतील. ह्याच्यावरचे काही जीन, या एक्स क्रोमोझोमचे काही जीन्स वाय क्रोमोझोमच्या होमोलॉगस रिजन वरती जाऊ शकतात, वाय वरचे या एक्स क्रोमोझोम वरती येऊ शकतात क्रॉसिंग ओव्हर झाल्यामुळे. त्यामुळे दे डू नॉट इनहेरिट टुगेदरली. सो these incompletely sex linked genes which are present on the homologous region of the sex chromosome, and this phenomenon, their inheritance of these genes which are present on the homologous region of the sex chromosome, their inheritance is known as incomplete sex linkage. त्याला incomplete sex linkage म्हटलं जातं. याचं जर एक एक्झाम्पल आपण बघितलं तर टोटल कलर ब्लाइंडनेस आहे, नेफ्रायटिस म्हणजे स्वेलिंग ऑफ नेफ्रॉन. किडनीचं जे फंक्शनल युनिट आहे, स्ट्रक्चरल अँड फंक्शनल युनिट विच इज नथिंग बट द नेफ्रॉन, त्याला काय होणार आहे, स्वेलिंग एक इन्फ्लामेशन होणार आहे. दिस इज नथिंग बट द नेफ्रायटिस. देन रेटिनायटिस पिगमेंटोसा जो असणार आहे, रेटिनायटिस पिगमेंटोसा जो आहे त्याच्यामध्ये जर आपण बघितलं तर काय होणार आहे, सम केसेस मध्ये आपल्याला लॉस ऑफ विजन पण पाहायला मिळते. सो दीज आर द एक्झाम्पल्स ऑफ द इनकम्प्लीट सेक्स लिंकेज. सो द सेक्स लिंकेज हे तर आपल्याला कळालं. सेक्स लिंकेज म्हणजे काय असणार आहे, सेक्स लिंकेज मीन्स if you observe the structure of the sex chromosome, the genes which are present on the sex chromosome, they determine the sex. The sex determine करणार आहे. Along with these sex determining genes, also other genes are present which control the phenotypic character, and the inheritance of these phenotypic genes, which is nothing but the sex-linked genes. If these genes togetherly inherit, then this phenomenon is known as sex linkage. त्याला आपण सेक्स लिंकेज म्हणतो. आता याच्यामध्ये दोन टाइप आपल्याला पाहायला मिळणार आहेत, ते म्हणजे कुठले, कंप्लीट आणि इनकम्प्लीट. कंप्लीट लिंकेज हे कोणत्या जीन्स मध्ये पाहायला मिळणार आहे आपल्याला, नेहमी नॉन होमोलॉगस रिजन ऑफ द सेक्स क्रोमोझोम. कारण का, याच्यामध्ये कधीही क्रॉसिंग ओव्हर होत नाही. Because the genes which are present on this X chromosomeच्या non homologous region वरती जे genes present असतील, their alleles are not present on the non homologous region of Y chromosome. Y chromosomeच्या non homologous region वरती असणार नाही. So genes which are present on the non homologous region of the sex chromosome, they inherit togetherly. These genes are called as completely sex linked genes, and their inheritance is called as a complete sex linkage. And the genes which are present on the homologous region of the sex chromosome, they do not inherit togetherly due to crossing over. They segregate separate from each other, and so these genes are called as a incompletely sex linked genes, and their inheritance is called as इनकम्प्लीट सेक्स लिंकेज. त्याचे हे एक्झाम्पल्स आहेत. देन क्रॉसिंग ओव्हर, ऑलरेडी यू नो दॅट. आता इथे आपण बघितलं की ह्या होमोलॉगस रिजन मध्ये क्रॉसिंग ओव्हर होतं. क्रॉसिंग ओव्हर कधी होणार आहे, तुम्ही ऑलरेडी हे 11th स्टँडर्ड मध्ये शिकलेले आहेत. मायटोसिस, मिओसिस या दोन सेल डिव्हिजन तुम्ही बघितलं, त्याच्यामध्ये मिओसिस मध्ये क्रॉसिंग ओव्हर होतं. मिओसिस जे असणार आहे, त्या मिओसिस मध्ये दोन फेजेस आहेत, मिओसिस फर्स्ट, मिओसिस सेकंड. त्या मिओसिस फर्स्ट मध्ये जर आपण बघितलं, प्रोफेज फर्स्ट आणि प्रोफेज फर्स्ट मध्ये आपण जर बघितलं तर परत 5 फेजेस आहेत, लिप्टोटिन, झायगोटिन, पॅचिटिन आणि डिप्लोटिन. प्रोफेज मध्ये पहिल्यांदा काय होणार आहे, जे क्रोमोझोम्स असतील, होमोलॉगस क्रोमोझोम, दे लाय नियर टू इच अदर. म्हणजे मॅटर्नल आणि पॅटर्नल. तर ह्युमन बिंगचं आपण उदाहरण घेतलं तर 46 क्रोमोझोम्स आहेत. तर 46 क्रोमोझोम मध्ये 23 मदर कडून आले, 23 फादर कडून आलेले आहेत. म्हणजे 23 क्रोमोझोम्स चे होमोलॉगस क्रोमोझोम काय असणार आहे, त्याच्यामध्ये प्रेझेंट आहे. त्यामुळे मॅटर्नल कडून पॅटर्नल कडून, समजा हा 2 नंबरचा क्रोमोझोम्स आहे, हा मॅटर्नल कडून आलाय, मदर कडून आलाय, तर 2 नंबरचा फादर कडून आलेला पण क्रोमोझोम काय येणार आहे, हे दोन्ही काय झाले, एकमेकाचे होमोलॉगस क्रोमोझोम झाले. दे आर स्ट्रक्चरली अँड फंक्शनली सिमिलर. तर जेव्हा मिओसिस होतं तेव्हा काय होणार आहे, होमोलॉगस क्रोमोझोम दे लाय नियर टू इच अदर, ते एकमेकांच्या जवळ येणार आहेत.
they lie near to each other, there is a pairing of these homologous chromosome. या homologous chromosomeचं काय होणार आहे, पेरिंग होईल. आफ्टर पेरिंग, एकदा का त्यांचं पेरिंग झालं, पेरिंग झाल्यानंतर नेक्स्ट आपल्याला काय दिसेल, ही डायड कंडिशन, सिनॅप्सिस आपण त्याला म्हणतो. पेरिंग झाल्यानंतर प्रत्येक क्रोमोझोम जो असणार आहे, each chromosome which having the two sister chromatids, त्याच्यामध्ये काय असणार आहे, there is a formation of the two sister chromatids. काय होतील, two sister chromatids. म्हणजे मॅटर्नल कडून आलेला जो आहे त्याचे हे दोन सिस्टर क्रोमॅटिड्स, पॅटर्नल कडून आलेले दोन काय झाले, सिस्टर क्रोमॅटिड्स. देन टेट्रॅड कंडिशन पाहायला मिळाली आपल्याला. सुरुवातीला काय झालेलं आहे, हे दोन homologous chromosome lie near to each other and there is a pairing or synapsis. Then each chromosome having the sister chromatid. जेव्हा स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोझोम आपण बघितलं त्यावेळी बघितलं each chromosome having the two chromatids, आणि एका क्रोमोझोमचे दोन क्रोमॅटिडला आपण सिस्टर क्रोमॅटिड म्हणतो. Then the क्रोमॅटिड मॅटर्नल मधला, हा मॅटर्नल कडून आलेला जो क्रोमोझोम आहे त्याचं एक क्रोमॅटिड आणि पॅटर्नल मधला एक क्रोमॅटिड, हे दोन्ही एकमेकाचे काय आहेत, नॉन सिस्टर क्रोमॅटिड्स आहेत. काय आहेत, नॉन सिस्टर क्रोमॅटिड. सो देर इज अ ऑलवेज क्रॉसिंग ओव्हर इज टेक्स प्लेस इन बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमॅटिड्स ऑफ द होमोलॉगस क्रोमोझोम. ह्या होमोलॉगस क्रोमोझोमच्या नॉन सिस्टर क्रोमॅटिड मध्ये काय होणार आहे, क्रॉसिंग ओव्हर होईल. म्हणजेच काय होणार आहे, हे असे एकमेकाला काय होतील, क्रॉसिंग ओव्हर होणार. आणि जेव्हा क्रॉसिंग ओव्हर होईल ऍट दॅट टाइम जेनेटिक मटेरियल इज एक्सचेंज. म्हणजे त्या मदरच्या क्रोमोझोम वरती, मदरकडून आलेला जो क्रोमोझोम आहे त्याच्यामधले काही जीन्स हे पॅटर्नल फादरकडून आलेल्या क्रोमोझोम वरती काय होतील, एक्सचेंज होणार आहे. आणि पॅटर्नलकडून आलेला जो क्रोमोझोम आहे त्याच्यावरचे काही जीन जे असणार आहे ते कुठे जाणार आहे, तर मॅटर्नलच्या क्रोमोझोम वरती येणार आहे. म्हणजेच काय होईल, क्रॉसिंग ओव्हर इज टेक्स प्लेस इन बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमॅटिड्स ऑफ द होमोलॉगस क्रोमोझोम. हे दोन होमोलॉगस क्रोमोझोम आहेत, याच्या नॉन सिस्टर क्रोमॅटिड्स मध्ये काय होईल, क्रॉसिंग ओव्हर होईल. क्रॉसिंग ओव्हर झालं की जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होईल आणि त्यामुळेच आपल्याला काय दिसतं, इनकम्प्लीट लिंकेज पाहायला मिळतं. काय पाहायला मिळतं, इनकम्प्लीट लिंकेज. Because if these genes are the distance between the two genes which is more, दोन जीन मधलं डिस्टन्स जास्त असेल तर ते काय होणार आहे, क्रॉसिंग ओव्हरच्या वेळी एकमेकापासून सेपरेट होतील. सो क्रॉसिंग ओव्हर विच प्ले व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल इन द लिंकेज. लिंकेज मध्ये सगळ्यात इम्पॉर्टंट रोल कशाचा आहे, क्रॉसिंग ओव्हर. क्रॉसिंग ओव्हर झालं तर काय होणार आहे, जीन सेपरेट होतील आणि त्यामुळे आपल्याला काय दिसणार नाही, लिंकेज दिसणार नाही. आपल्याला न्यू कॉम्बिनेशन दिसेल, पॅरेंटल सारखे आपल्याला कॅरेक्टर्स ऑफस्प्रिंग मध्ये पाहायला मिळणार नाही. सो दिस इज ऑल अबाउट द क्रॉसिंग ओव्हर. देन वी डिस्कस अबाउट द मॉर्गन्स एक्सपेरिमेंट शोइंग लिंकेज अँड क्रॉसिंग ओव्हर. T.H. Morgan was American biologist. He carried out number of experiments on Drosophila melanogaster, that is fruit fly. त्याला आपण म्हणतो, कॉमन नेम त्याचा फ्रूट फ्लाय आहे. त्याच्यावरती त्याने काय केले, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स विच वेर कॅरी आउट बाय द T.H. Morgan. And T.H. Morgan carried out the experiments dihybrid cross on this fruit fly Drosophila वरती त्याने dihybrid cross carry out केले which are similar to the Mendel's dihybrid cross. मेंडेलच्या dihybrid cross सारखेच त्याने नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट कॅरी आउट केले. T.H. Morgan selected Drosophila melanogaster for his experiment because Drosophila easily grow on the artificial culture medium in the lab. लॅबोरेटरी मध्ये आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम वरती पण त्याची काय होते, इझिली ग्रोथ होऊ शकते. Then life span of these Drosophila is 2 week. 2 week एवढाच त्याचा काय लाईफ स्पॅन आहे. So Morgan could carry out number of experiments. Then the high rate of the reproduction. This Drosophila
having high rate of reproduction, as well as male and female Drosophila can easily distinguish. ते easily distinguish करता येत होते. So due to all these characters, T.H. Morgan selected the fruit fly or Drosophila for his experiment. Then the T.H. Morgan carried out number of experiments, and especially Morgan studied how the genes are linked, or the link genes how inherit from one generation to next generation. Especially Morgan's discovery in the linkage, sex linkage, crossing over. So Morgan also awarded Nobel Prize in 1933. So if you observe the Morgan's experiment, Morgan and whole his team carried out the number of experiments. And firstly, he carried out the cross between the two varieties of the Drosophila, which are differ from each other by the two characters, yellow body and white eye, cross with a brown body and red eye. Drosophila जी घेतलेली आहे त्यानं फ्रूट फ्लाय घेतले, त्याचा बॉडीचा कलर येलो होता आणि व्हाईट आय होते, आणि दुसरी व्हरायटी जी घेतली आहे त्याच्यामध्ये काय असणार आहे, ब्राऊन बॉडी अँड रेड आय. या दोन्हीचा क्रॉस केला. क्रॉस केल्यानंतर जी प्रोजनी मिळालेली आहे, दिस प्रोजनी, त्या प्रोजनीमध्ये परत काय केलेलं आहे, परत त्याचा क्रॉस केल्यानंतर त्याच्यामध्ये इंटर क्रॉस केल्यानंतर मॉर्गन ऑब्झर्व दीज रिझल्ट्स, या टाइपचे त्याला रिझल्ट्स मिळाले. देन ऑल्सो मॉर्गन कॅरिड आउट अनदर क्रॉस, दुसरा त्याने क्रॉस केलाय. हिअर ही कन्सिडर द color of the body as well as the wing. नॉर्मल विंग आहेत का वेस्टिजियल विंग आहेत, आणि बॉडीचा कलर, असे दोन कॅरेक्टर कन्सिडर करून पण त्यांनी काय केलंय, क्रॉस केलं. देन मॉर्गन ऑब्झर्व दॅट whenever there is a cross between the two variety, in between the yellow white and the brown red, in the F2 generation मध्ये जो त्याला रेशो, F2 जनरेशन मध्ये जी काही प्रोजनी मिळाली, दिस प्रोजनी रिझल्ट or the all F2 progeny which is deviated from the results of the 9s2 3s2 3s1. म्हणजे काय असणार आहे, आपल्याला इथं काय दिसले, जसा डायहायब्रिड क्रॉस केल्यानंतर फिनोटाइपिक रेशो काय होणार आहे, अकॉर्डिंग टू मेंडल नुसार काय होईल, 9s2 3s2 3s1 आला पाहिजे. पण तशा त्या पद्धतीचे रिझल्ट्स मॉर्गनला मिळालेले नाहीत, तर त्याला वेगळ्या पद्धतीचे रिझल्ट्स मिळाले. आणि ते रिझल्ट्स काय मिळाले, तर त्याला काय दिसलेलं आहे, याच्यामध्ये जे काही पॅरेंटल टाइप, अगदी पॅरेंट सारखे, whenever there is a cross between the two varieties, these two means the two varieties which are differ from each other by the two pairs of the contrasting character. Then in the next generation, these genes which are not segregated or separated or independently assorted, ते दोन जीन्स एकमेकांपासून सेपरेट होणार नाहीत किंवा इंडिपेंडेंटली काय होणार नाहीत, एक्सप्रेस होणार नाहीत, बट दे इनहेरिट टुगेदरली. पण ते काय दिसतील, ते नेक्स्ट जनरेशन मध्ये एकत्रच एक्सप्रेस झालेले दिसतील. जसं आपण येलो राऊंड आणि ग्रीन रिंकल मध्ये क्रॉस केल्यानंतर आपल्याला असं दिसलं नाही की येलो कलर आल्यानंतर राऊंड शेप आलाच पाहिजे, असं दिसलं नाही. कारण का, मेंडेलला तशा पद्धतीचे रिझल्ट का मिळाले, कारण मेंडेलनी जे पी प्लांट सिलेक्ट केलं होतं आणि जे 7 कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टर सिलेक्ट केले होते, त्या सगळे 7 कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टर, काही कॅरेक्टर हे दोन वेगवेगळ्या क्रोमोझोम वरती प्रेझेंट होते, आणि जरी दोन कॅरेक्टर एकाच क्रोमोझोम वरती प्रेझेंट असले तरी त्यांच्यामधलं डिस्टन्स काय होतं, जास्त होतं. आणि मेंडेल सिलेक्ट करतानाच असे कॅरेक्टर असा क्रॉस घेतला नाही की जे दोन जीन्स, जे दोन कॅरेक्टर एक्सप्रेस करणारे जे जीन्स आहेत ते एकमेकाच्या जवळ असतील, अशा पद्धतीचा त्याने सिलेक्शनच केलं नाही. त्यामुळे मेंडेलला जे काही सगळे रिझल्ट मिळाले डायहायब्रिड क्रॉस केल्यानंतर 9s2 3s2 3s1 असे मिळाले. पण मॉर्गननं जे काही नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट केलेले आहेत त्याच्यामध्ये त्याला रिझल्ट मिळताना सेम मेंडेल सारखे रिझल्ट मिळालेले नाही, त्याच्यापेक्षा वेगळ्या पद्धतीचे रिझल्ट मिळाले. अँड हाऊ
इट कॅन बी ऑकर्ड. हे कशा पद्धतीने, हे हाऊ इट ऑकर्ड इन दिस ड्रोसोफिला, असं का घडलंय, त्याच्यासाठी त्यांनी परत फर्दर त्याच्यामध्ये नंबर ऑफ काय केले, ते एक्सपेरिमेंट केल्यानंतर त्यांच्या असं लक्षात आलंय की द जीन्स विच एक्सप्रेस द कॅरेक्टर, बॉडी कलर अँड द आय कलर आणि बॉडी, डोळ्यांचा रंग आणि बॉडीचा कलर, हे एक्सप्रेस करणारे जे दोन जीन्स आहेत, these two genes which are present on the same chromosome, एकाच क्रोमोझोम वरती ते दोन जीन्स प्रेझेंट आहेत, and distance between these two genes, या दोन जीन्स मधलं डिस्टन्स पण काय असणार आहे, कमी आहे. दे आर क्लोजली सिच्युएटेड, एकाच क्रोमोझोम वरती ते प्रेझेंट असतील, and distance between these two genes is very less. So they do not, these two genes which are not segregated from each other, they togetherly inherited in the next generation. next generation मध्ये त्यांचं काय झालंय, they togetherly inherited in the next generation. So in this cross, Morgan observed that 98.7% parental type, म्हणजे जे काही रिझल्ट मिळाले त्याच्यामध्ये जवळजवळ 98.7% जे काही सगळे मिळाले ते सगळे कसे होते, पॅरेंट सारखेच असणार आहेत. कारण हे दोन जीन्स जे असणार आहेत ते Y and W हे जे असणार आहे, दोन जीन आपण कन्सिडर केले येलो आणि व्हाईट साठी, ते दोन जीन्स काय असणार आहेत, एकमेकाच्या अगदी जवळ आहेत. त्याचबरोबर वाईल्ड टाइप मध्ये पण ब्राऊन आणि रेड हे जर बघितले ते सुद्धा कसे असणार आहेत, एकमेकांच्या जवळ आहेत, त्यामुळे ते सेपरेट होणार नाहीत, दे इनहेरिटेड टुगेदर. सो ओनली 1.3 न्यू कॉम्बिनेशन्स आर ऑब्झर्व, मीन्स रिकॉम्बिनंट टाइप किंवा व्हेरिएशन जे पाहायला मिळेल त्याचं पर्सेंटेज किती आहे, ओनली 1.3% न्यू कॉम्बिनेशन त्याला पाहायला मिळालेले आहेत. देन इन नेक्स्ट क्रॉस, दुसऱ्या क्रॉस मध्ये जर आपण बघितलं, हिअर द व्हाईट मिनिएचर अँड वाईल्ड टाइप या दोन्ही मध्ये क्रॉस केलेला आहे. आता व्हाईट मिनिएचर हे जे काही कलर ऑफ द बॉडी अँड द एस्पेशली इफ यू ऑब्झर्व द विंग्स, मिनिएचर विंग्स, हे दोन कॅरेक्टर कन्सिडर केले. द जीन्स विच एक्सप्रेस दिस कॅरेक्टर विच आर प्रेझेंट ऑन द सेम क्रोमोझोम, एकाच क्रोमोझोम वरती हे दोन जीन्स प्रेझेंट आहेत, W and M, बट द डिस्टन्स बिटवीन दीज टू जीन्स which is more or they are distantly situated, they are far away from each other, एकमेकापासून खूप लांब आहेत. So whenever there is a crossing over, जर त्यांच्यामध्ये क्रॉसिंग ओव्हर झालं, या म्हणजे जेव्हा गॅमेट फॉर्मेशन आहे, कारण ही जी प्रोजनी मिळणार आहे त्याच्यामध्ये परत त्या प्रोजनी पासूनचे F2 जनरेशन, त्याच्यामध्ये इंटर क्रॉसिंग केलेलं आहे, त्यानंतर आपल्याला काय मिळालेलं आहे, ही F2 जनरेशन मिळाली. F2 जनरेशन मध्ये मॉर्गनला काय रिझल्ट मिळाले, in F2 generation 62.8% are parental type and 32.2% are new recombinant or the recombinant type or the variations are observed. And this percentage of the recombinant type which is increased because the distance between these two genes which is more, ते एकमेकापासून लांब आहेत, आणि त्यामुळे जेव्हा जर समजा क्रॉसिंग ओव्हर झालं त्या होमोलॉगस क्रोमोझोम मध्ये गॅमेट फॉर्मेशन होताना, मिओसिस नि गॅमेट फॉर्मेशन होताना जर क्रॉसिंग ओव्हर झालं तर क्रॉसिंग ओव्हर होताना हे जीन्स काय होणार आहे, सेपरेट होते, आणि सेपरेट झाल्यामुळं काय दिसणार आहे आपल्याला, हे रिकॉम्बिनंट टाइपचं पर्सेंटेज आपल्याला जास्त दिसेल. मग याच्यावरून मॉर्गन और होल हिज टीम न्यू दॅट इफ द जीन्स 2 or 3 genes which are present on the same chromosome and they are very close to each other, means they are tightly linked, जर ते एकमेकांच्या अगदी जवळ असतील तर त्यांना काय म्हणायचं, टाइटली लिंक्ड जीन्स, and these tightly linked genes inherited togetherly in the next generation, ते दुसऱ्या जनरेशन मध्ये आहे तसे काय होणार आहेत, इनहेरिट होणार आहेत. सो इट शोज द more percentage of the parental, means parental combination is more, त्या तशा ह्याच्यामध्ये काय दिसेल, सिच्युएशनला काय दिसणार आहे, पॅरेंटल कॉम्बिनेशन आपल्याला जास्त दिसणार आहे, अँड रिकॉम्बिनंट और द व्हेरिएशन विच आर व्हेरी लेस, इथं एकदम कमी प्रमाणामध्ये न्यू टाइपचे आपल्याला कॉम्बिनेशन पाहायला मिळते. बट इफ द जीन्स which are present on the same chromosome
and they are loosely linked, means the distance between these two genes, या दोन जीन्स मधलं डिस्टन्स जास्त असेल, दे आर लूजली लिंक म्हणजे अगदी जवळजवळ नाही आहेत, लांब आहेत ते एकमेकापासून, तर अशा वेळी काय होणार आहे, इन्स्टेड ऑफ पॅरेंटल कॉम्बिनेशन पण दिसणार आहे, पण क्रॉसिंग ओव्हर झाल्यानंतर काय होईल तिथं, देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ द रिकॉम्बिनंट टाईपचं पर्सेंटेज काय होणार आहे, वाढणार आहे. सो इन दिस क्रॉस वी ऑल्सो ऑब्झर्व दॅट प्लस साइन दाखवलेला आहे इथं, प्लस साइन विच रिप्रेझेंट द वाईल्ड टाईप, जी वाईल्ड व्हरायटी घेतली आहे ड्रॉसोफिलाची त्याच्यासाठी प्लस साइननी ते इंडिकेट केलेलं आहे. सो फ्रॉम दिस टू क्रॉस द क्रॉसिंग ओव्हर अँड लिंकेज हे दोन काय केलेत, मॉर्गननी एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ह केलेलं आहे. देन वन ऑफ द स्टुडंट ऑफ मॉर्गनचा एक स्टुडंट होता, ज्या क्रोमोझोम वरचा स्टडी मॉर्गननी केला होता, हाऊ दीज जीन्स आर linked together or these linked genes how inherit togetherly in the next generation. The one of the student of this Morgan also study the or measure the distance between these genes. एका क्रोमोझोम वरती प्रेझेंट असलेले हे जे जीन्स आहेत त्या प्रत्येक जीनची पोझिशन, त्या जीन्स मधलं डिस्टन्स किती आहे हे सुद्धा त्याच्या एका स्टुडंटनी मेजर केलं होतं, म्हणजे त्याचा जीन मॅप पण काय केला होता, जेनेटिक मॅप पण काढलेला होता, की ड्यू टू विच दे स्टडी मोर, दॅट इज हाऊ दीज लिंक्स genes are linked together, which genes are linked together and how these linked genes are inherit from one generation to next generation. So this is all about the linkage. लिंकेज म्हणजेच काय असणार आहे, एका क्रोमोझोम वरती आपण बघितलं तर नंबर ऑफ जीन्स प्रेझेंट आहेत, ऑल दी जीन्स आर अरेंज इन द लिनियर फॅशन मध्ये अरेंज असतील. दीज द नंबर ऑफ जीन्स विच आर प्रेझेंट ऑन द सेम क्रोमोझोम दे आर इन्क्लुडेड इन वन लिंकेज ग्रुप, एका लिंकेज ग्रुप मध्ये ते इन्क्लूड होतात. देन the haploid number of the chromosome is considered as a linkage group of that organism. If two or more genes they inherited togetherly in the next generation, then these genes are known as linked genes. दोन तीन जीन्स एकाच क्रोमोझोम वरती असलेले दोन किंवा तीन जीन्स किंवा जे जीन्स प्रेझेंट आहेत दोन तीन चार जीन्स असतील ते काय असतील, एकत्रच काय होणार आहे, दुसऱ्या जनरेशन मध्ये त्याचं ट्रान्समिशन होईल, त्याला आपण लिंक जीन म्हणतो. अँड द टेंडन्सी ऑफ दीज टू और थ्री जीन्स इनहेरिटेड टुगेदरली, दिस इज नोन ॲज लिंकेज. त्याच्यामध्ये दोन टाईप आपण बघितले, कम्प्लीट लिंकेज, इनकम्प्लीट लिंकेज. कम्प्लीट लिंकेज जे जीन्स एकाच क्रोमोझोम वरती प्रेझेंट असलेल्या दोन जीन्स मधलं डिस्टन्स जर कमी असतील तर काय होणार आहे, ते आहे तसे दुसऱ्या जनरेशन मध्ये ट्रान्समिट होतील, त्याला आपण कम्प्लीट लिंकेज म्हणतो. जर दोन जीन्स एकाच क्रोमोझोम वरती प्रेझेंट असलेल्या दोन जीन्स मधलं जर काय असेल डिस्टन्स जास्त असेल तर ते काय होणार आहे, these do not inherited togetherly, त्याला आपण काय म्हणणार आहोत, इनकम्प्लीट लिंकेज. as well as we also discuss about the sex linkage, then crossing over, how Morgan carried out his all experiments. And so as the Morgan carried out the number of experiments to explain this linkage, sex linkage, crossing over. So Morgan is also known as father of experimental genetics. त्याला father of experimental genetics पण म्हटलेलं आहे. So this is all about the linkage. So thank you very much.